ओके सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। मैं मुख दफ्तर तो गुरजीत सिंह असिस्टेंट डायरैक्टर बोल रहा। मेरे नाल मेरे सहयोगी श्रीमती सुरेखा ठाकुर जी ASPD, नाल मेरे टैक्नीकल असिस्टेंट है नवनीत कौर जी जिहड़े रिसर्च का नाल साडे काम करते है। अज का जिहड़ा साडा अपने नाल रूबरू होने का मकसद है, अपने नाल सारे अज स्कूल प्रिंसीपल्स, हैडमास्टर, CHT, HT, BPOs, BNOs, DSM, ACs, JE ते सारे DM साहिबान जुड़े हुए है। जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि आपां जदों तो नवीं सरकार आई हैगी है तो स्कूलों के वल बहुत तवज्जो दी जा रही हैगी है। तो जिवें आपां पहलां भी एक प्रोग्राम कीता सी, लुधियाणे प्रोग्राम कीता सी जिथे एक पोर्टल आपां लॉन्च कीता सीगा जिस दे रिस्पॉन्सिस सारे स्कूल मुखियां वल्लों भेजे गए सी, जिन्हां दी सारिਆਂ दी एवैल्यूएशन हो गई हैगी है। तो इस तरह असी उस टाइम के उपर जी आपां प्रोसैस कीता सीगा, असी जिहड़े बेस्ट रिस्पॉन्सिस अपने कोले आ रहे हैगे आ, वधिया जिहड़े प्रिंसीपल या एडमिनिस्ट्रेटर्स स्कूल मुखी हैगे आ, आपां उन्हां नूं सिलेक्ट करन दा एक प्रोसैस सीगा। इस तरह एक हुण नवां प्रोसैस शुरू हो रहा है जिहदे विच जिन्ने भी अपने सीनियर सैकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल्स है, मिडल स्कूल है जां प्राइमरी स्कूल्स है, आपां उन्हां दे विच जिहड़ियां मौजूदा फैसिलिटीज़ हैगियां जां इंफ्रास्ट्रक्चरस हैगा जां उन्हां दे पिछले सालां दे रिजल्ट्स की हैगे आ, उन्हां नूं असैस करन दे वास्ते असीं एक प्रोग्राम दीक्षा दे उपर लॉन्च करन लगे हैगे आ। एक असी सॉफ्टवेयर दीक्षा के उपर पाया है वा जिहड़ा कि तुहाडे नाल उहनूं आपां टैक्नीकल किवें करना है की उहदे बारे है वो तुहाडे नाल अज असी रूबरू करावांगे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा दीक्षा एक अपने कोले ऑलरेडी मोबाइल ऐप हैगी है जिहड़ा अपने कोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे वल्लों लॉन्चड हैगी है। आपां पहलां भी इहदे ते काफ़ी काम कीता हैगा, अपलोड्स कीते हैगे आ, आपां बेस्ट प्रैक्टिसिस अपनियां जिन्नियां भी हुंदियां गईयां सारियां आपां इहदे ते लॉन्च करते हैं। इस तरह असी दीक्षा के उपर एक नवां प्लेटफॉर्म उहदे ते तैयार किया है जिस दे विच असी जिन्ने भी अपने सरकारी स्कूल्स हैगे आ उन्हां दीयां की रिक्वायरमेंट्स हैगियां ते की उन्हां दे कोले जरूरतां हैगियां जां की इस वेले मौजूद हैगा वो असी असैस करन दी ते असी कोशिश कर रहे हैं तां जो जिन्ना भी किसी नूं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ हैगी है, किसी नूं कोई टीचर्स की लोड़ हैगी है जां किसी भी चीज़ की लोड़ है, असी उस पोर्टल तो असैस करके उस स्कूल की रिक्वायरमेंट नूं पूरा किया जा सके। हुण आपां टैक्नीकली चलांगे अगे, स्लाइड बाय स्लाइड अपने कोले चलांगे। असी सब तो पहला एक जिहड़ी अपनी दीक्षा ऐप हैगी है, जिवें कि तुहानूं पता ही है कि आपां कोई भी ऐप जदों भी डाउनलोड करनी हुंदी है आपां प्ले स्टोर के उपर जाने हैगे आ। प्ले स्टोर के उपर आपां जाके दीक्षा जिहड़ी ऐप हैगी है उसनूं आपां डाउनलोड करना हैगा वा। जिवें कि तुहानूं स्क्रीन के उपर भी दिस रहा होना कि दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन जिहड़ा कि आपां रैड मार्क दे विच भी हैगा, इस दे उपर जाके आपां इत्थे इसनूं क्लिक करना हैगा। सब तो पहला दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन दे उपर सब तो पहला प्ले स्टोर के उपर जाना है। प्ले स्टोर के उपर दीक्षा प्लेटफॉर्म स्कूल एजुकेशन नूं आपां सिलेक्ट करना हैगा। उस तो अगे नैक्सट हैगा आपां इसनूं जिहड़ी ऐप हैगी है उसनूं इंस्टॉल करना हैगा वा। इंस्टॉल करन लगे तुसीं ये देखना हैगा कि कई अपने कोले जिहड़े स्कूल्स विच मुखी हैगे आ, मुखी साहिबान हैगे आ, उन्हां दे कोले ऑलरेडी अपलोडेड हैगी है दीक्षा ऐप। लेकिन इस गल का खास ध्यान रखना हैगा कि जिहड़ी ऐप आपां हुण यूज़ करनी है वो अपडेटेड होवे जां उसनूं देखो कि तुहाडे कोले जिहड़ी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप हैगी है वो अपडेटेड है। जे अपडेट नहीं हैगी है तो उसनूं अपडेटेड कर लो, जे अपडेटेड नहीं हो रही तो उसनूं डिलीट करके दोबारा नवें सिरे तो जिहड़ी अपडेटेड हैगी है उसनूं अपलोड करती जावे। तो इस करके ये सब तो पहली अहम गल की हैगी है कि जिहड़ी तुसीं ऐप नूं डाउनलोड करनी हैगी है वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड तुहाडे कोले होनी चाहिदी है। नैक्सट
हाँ जी, अगे हुण आपां जिहड़ी सी जां आपां नवीं अपलोड कर ली जां उसनूं आपां अपग्रेड कर लिया, उस तो बाद आपां ओपन ते जाना है। ओपन दे आपां जिवें जिथे जिथे भी रैड मार्क आउंदा हैगा तुहाडे कोले, असीं उस दे हिसाब नाल चलदे हैगे आ ते आपां ओपन अगे ओपन करांगे उसनूं अगे। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तुहाडे कोले जिहड़ी दीक्षा ऐप जिथे आपां करनी सीगी ਉਹ तुहाडे कोले डाउनलोड हो गई है। नैक्सट है अपने कोले जिहड़ा आप सिस्टम अगे की चलना है। नैक्सट अगे हुण आपां उहनूं लॉग इन करना है। हुण सब तो पहला तो ये देखना है कि जिहड़ी दीक्षा ऐप हैगी है तुहाडे फोन के उपर इंस्टॉल हो गई हैगी है। उही दोबारा रिपीट उही गल कर रहे हैं कि जेकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैगी है तो तुहाडे कोले लेटेस्ट वर्जन उसका होना चाहिए हैगा वा। नैक्सट 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 है जी, आपां की करांगे उस तो अगे लैंगुएज सिलेक्ट करांगे। इहदे विच पंजाबी भी लैंगुएज आपां सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बैटर है कि जे आपां इसनूं इंग्लिश वर्जन ही आपां इहदे विच सिलेक्ट करांगे। तो इस करके की हैगा ते तुसीं कोशिश करनी हैगी है कि इंग्लिश वर्जन नूं आपां सिलेक्ट करके फिर उस तो अगे चलीए। आपां उस तो अगे हैगा जी आपां एक सिलेक्ट करना हैगा। आपां तुहाडे कोल ऑप्शनस आउणगीਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ऑप्शनस ਆਉਣਗੀਆਂ कि ਤੁਸੀਂ एज ए टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स ਜਾਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ऑफिशियल्स हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ऑफिशियल ਨੂੰ सिलेक्ट करना हैगा। नैक्सट मैंडेटरी हाँ ਜਾਂ पिछली स्लाइड के उपर जिवें तुहानूं दस्सिया गया हैगा कि हैड टीचर एंड ऑफिशियल मैंडेटरी हैगा। जे तुसीं एक टीचर सिलेक्ट कर लोगे तो भी तुहानूं अगे जाके प्रॉब्लम्स आएगी। इस करके ओनली हैड टीचर एंड ऑफिशियल नूं सिलेक्ट करके तुसीं अगे चलना हैगा। अगे हैगा तुहाडे कोले नैक्सट फिर ऑप्शन आएगी। ऑप्शन दे विच तुसीं लॉग इन विद स्टेट सिस्टम तुसीं उसनूं अपना सिलेक्ट करनी हैगी ऑप्शनस। नैक्सट ये सिलेक्ट करके उस तो अगे तुसीं सबमिट कर देना हैगा। हाँ चलो हाँ जी, अगे हुण तुहाडे कोले आएगा जदों तुहाडी सबमिट हो गई फिर अगे हुण तुहाडा जिहड़ा परसनल बायोडाटा हैगा, मीनस कोई भी हैडमास्टर है, कोई अपने कोले प्रिंसीपल है, कोई BNO है, सॉरी जिहड़ा HT है, CHT हैगा, हुण उसदा अपना जिहड़ा परसनल अपना पंजाब दे उपर डाटा हैगा जां तां उसदी स्टाफ ID है ते उसदा जिहड़ा पासवर्ड हैगा तुसीं इत्थे भर के इहनूं भरोगे तां तुहाडा जिहड़ा अपना बायोडाटा हैगा जिहड़ा स्कूल दा हैगा ते तुहाडा जिहड़ा परसनल हैगा वो आटोमैटिकली दीक्षा दे नाल ज्वाइन हो जाएगा। वो तो तुसीं की करना है अपना स्टाफ जिहड़ा ID हैगा वो भरना हैगा, पासवर्ड भर के तुसीं उहनूं लॉग इन कर लेना हैगा। हाँ जी, इत्थों तक तुहाडा सैकेंड प्रोसैस हुण खत्म हो गया वा। पहला तुसीं अपना ऐप नूं डाउनलोड किया, उस तो अगे तुसीं हुण अपना जिहड़ा परसनल डाटा भर के उहदे विच तुसीं उहदे विच एंटर हो गए हो। अगे नैक्सट है अगे प्रोफाइल आएगा तुहाडा जिहड़ा अपना परसनल है जां स्कूल का जिहड़ा सारा तुहाडा उहदे विच खुलेगा तुहाडा। नैक्सट तुसीं की कर रहे हो, थल्ले जिहड़ा एक देख रहे होगे जिथे रैड स्केयर बनया होया हैगा, ठीक है। इस नूं तुसीं जिहड़ा हैगा प्रोफाइल आइकॉन हैगा वो रैड सर्कल दे सॉरी सर्कल दी स्केयर दे विच हैगा ये, ते इस नूं सिलेक्ट करके आपां फिर इस तो अगे जाना हैगा वा। अगे हैगा तुसीं तुहाडा जिहड़ा बायोडाटा हैगा हुण तुहाडे सामने आ जाएगा जो तुसीं अपना पंजाब दे उपर भरिया सीगा, अपना स्टाफ ID भरिया सी, पासवर्ड भरिया सी, हुण वो तुहाडे सामने इत्थे तुहाडे कोले आ जाएगा। इस नूं जे तुसीं एडिट कुछ करना चाहुंदे हो इत्थे तां तुसीं एडिट भी तुहाडे कोले ऑप्शन हैगी है, तां तुसीं उस नूं एडिट भी कर सकदे हैगे हो। अगे तुहाडे कोले रोल बारे पूछेगा जी, वो क्लिक दा रोल दे बारे है। रोल दे विच तुसीं की करना हैगा, एक जिहड़ा हैड टीचर एंड ऑफिशियल्स हैगा तुहानूं सिलेक्ट रोल दे विच 4 ऑप्शनस आउणगीਆਂ इत्थे भी, टीचर, स्टूडेंट, हैड टीचर एंड ऑफिशियल्स एंड पेरेंट्स। चारां दे विचों तुसीं एक जिहड़ा रैड अपना रैड ट्रायंगल दे विच हैगा ये अपना हैड टीचर एंड ऑफिशियल्स, इस नूं सिलेक्ट करके सबमिट करना हैगा।
इस तरह अगे फिर तुहाडे कोले डिस्ट्रिक्ट जां पहला स्टेट नूं सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है, सब रोल्स हैगे आ ते इन्हां दे जिहड़े हैगे आ तुसीं सारे अपने कन्वीनियंट दे अनुसार जिहड़े डिस्ट्रिक्ट चेंज होणगे, स्टेट सारिਆਂ दा पंजाब ही हैगा ते ये सारे सिलेक्ट करके इनू नाल दी नाल हरेक नूं सबमिट करना हैगा। तुसीं किते भी कुछ भी भरना कुछ नहीं है, तुसीं तुहाडे कोले अगे मल्टीपल ऑप्शनस आउणगीਆਂ, मल्टीपल ऑप्शनस दे विचों कोई एक सिलेक्ट करके उस नूं क्लिक कर देना हैगा वा, आटोमैटिकली ओह उहदे विच आ जाना हैगा। नैक्सट हाँ जी, अगे हुण जिहड़ा तुहाडा तुसीं अपना डाटा सी जिहड़ा तुसीं सिलेक्ट कीता हैगा वो सारा थर्ड स्टैप हुण कंप्लीट हो गया। तुहाडा जिहड़ा डाटा तुसीं अपलोड कीता सीगा वो सारा सबमिट हो गया हैगा दीक्षा ऐप दे विच। एक बार फिर तुहानूं ये इंस्ट्रक्शनस हैगियां मैं एक तो उही जिहड़ियां अपने कोले दीक्षा ऐप जिहड़ी हैगी अपने मोबाइल ते जिहड़े अपडेटेड वर्जन हैगा 4.9 जां उस तो उपर दा जिहड़ा हैगा उस नूं ਉਹ होना चाहिए हैगा, मीनस ओल्ड वर्शन नहीं होना चाहिए। तो जिहड़ा तुहाडे कोले यू आर लॉगड इन एंड यूर प्रोफाइल अपडेटेड ऑन एच जिहड़ा भी तुहाडा अपना प्रोफाइल हैगा वो भी अपडेटेड होना चाहिए हैगा। इस तरह की हैगा कि जिहड़ा तुहाडा सब रोल हैगा, रोल मीनस सब रोल मीनस तुसीं प्रिंसीपल हो, हैडमास्टर हो, बीपीओ तो सर आउणा नहीं, सॉरी CHT जां HT आउणा हैगा। तो उहदे विचों तुसीं कोई भी सब रोल अपना एक सिलेक्ट कर लेना हैगा। हाँ जी, हुण तुहाडे कोले 3 पहले स्टैप करन तो बाद तुहाडे कोले जिहड़ी दीक्षा ऐप हैगी है ये तुहाडे कोले ओपन हो गई हैगी आ। स्टैप 1 आ गया इत्थे। पहला तुसीं 3 स्टैप पहला कर लए हैगे आ। हुण तुहाडे कोले जिहड़ी दीक्षा ऐप सीगी इत्थों तुहाडे कोले ओपन होई है। फर्स्ट स्टैप दे विच की है कि तुसीं जिहड़ा प्रोग्राम है उसनूं सिलेक्ट करके इस तो अगे आपां चलांगे। अलग अलग ऑप्शनस हैगियां तुहाडे कोल अगे ऑप्शन जिहड़ी आपां दिखाई है उहनूं तुसीं सिलेक्ट करके अगे आ जाना हैगा। हुण उस तो अगे तुहाडे कोल प्रोग्राम दे विच अगे आऊगा स्कूल ऑफ एमीनेंस। स्कूल ऑफ एमीनेंस नूं तुसीं इस नूं क्लिक करके इस तो अगे चलना हैगा वा। इस तरह स्कूल ऑफ एमीनेंस दे जदों तुसीं क्लिक करके थर्ड स्टैप दे विच की हैगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस सर्वे जिहड़ा हैगा इस नूं तुसीं अगे क्लिक करके इस तो अगे जाना हैगा। ते ये जिहड़ा फॉर्म हैगा इस दी आपां अगों तुहाडे कोले इहो ओपन होएगा अगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नाल रिलेटेड। इत्थे तक हुण की है तुहाडे कोले एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर दा जिहड़ा फॉर्म हैगा वो सारा खुल जाएगा। हुण अगे की हैगा कि जिहड़ा फॉर्म हैगा अगे आपां एक आपां फॉर्म खोल लिया उत्थे पिछले स्टैप दे विच। ये फॉर्म नूं अगे इहनूं फिलअप किवें करनी हैगी आ ये अगों इहदे ते प्रोसैस अपना चलना हैगा वा। अगे फिर रेपीटिशन हैगा कि आपां वार वार तुहानूं यही दस रहे हैगे आ कि जिहड़ी दीक्षा ऐप हैगी आ मोबाइल फोन ते हैगी आ लेटेस्ट होनी चाहिदी हैगी आ। तुहाडा जिहड़ा सब रोल है स्टेट है डिस्ट्रिक्ट हैगा कोई भी जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज तुहाडी अगे ऐप नहीं चलेगी। वो अगे जिहड़े फॉर्म हुण तुहाडे कोले आउणगे तुहाडे कोले 3 तरह के फॉर्म हैगे आ। एक स्कूल प्रेमिसाइज़ हैल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन्स ते एनेबलिंग लर्निंग। जिहड़ा फर्स्ट हैगा सारा ये सारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे प्रेमिसिस जिहड़ा हुंदा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर दे नाल रिलेटेड हैगा वा। अगे हैल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन दे बारे अलग सारा फॉर्म होएगा ते लर्निंग दे नाल रिलेटेड सारा होएगा। जिहड़े भी आपां एक जिहड़ा सैकेंड बुलेट पॉइंट हैगा वा इहदे च की हैगा वा कि जिहड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जिहड़ी डिटेल हैगी है वो तुसीं सारी उहदे च तुहाडे कोले क्वेश्चनस हरेक जिहड़ा 3 आसपैक्ट्स हैगे आ असीं जिन्नी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैगी आ असीं जिन्नी तुहाडे कोलों इन्फॉर्मेशन मंग रहे हैगे असीं उहनूं 3 पार्ट्स दे विच वंडता हैगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे नाल रिलेटेड हैगी आ, सैकेंड जिहड़ी हैगी आ बच्चों की हैल्थ सेफ्टी ते हाइजीन दे नाल हैगी आ, एक लर्निंग दे नाल रिलेटेड हैगी आ। तो इस करके की हैगा कि जिहड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस आउणगे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। एक दूजी गल इस गल का ध्यान रखना हैगा कि जिथे भी कोई तुहाडे कोलों एरिया पुछया जांदा
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ into 1 2 into 3 ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਐਨਏ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਫਾਰਮ 1 ਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਡੋਮੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਜੀਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਡ ਏ ਨਿਊ ਐਂਟੀਟੀ ਇਨ ਦਾ ਲਿਸਟ ਬਾਈ ਕਲਿਕਿੰਗ ਔਨ ਐਡ ਐਂਟੀਟੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਡੋਮੇਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਭਰਦੇ ਆ, ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਦੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ।
अगों स्कूल प्रेमिसेस दे विचों अगों तुहाडे कोल ऑप्शनस आउणगीਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ स्कूल प्रेमिसेस कर लिया हैगियां। उस तो अगे तुहानूं ऑब्जरवेशनस आउणगीਆਂ तुहाडे अलग-अलग आउणगीਆਂ। ऑब्जरवेशनस दे विच की होणगे सारे अलग-अलग क्वेश्चनस होणगे सारे। ਉਹ क्वेश्चन नूं देख के तुसीं ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ऑप्शनस आ जाणगीਆਂ 4 ਜਾਂ 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्कूल सिलेक्ट करना होएगा ऑप्शन सिलेक्ट करनी होएगी 5 4 ਜਾਂ 5 जिन्नियां भी ऑप्शन उस दी अगे पॉइंट दी दित्तियां होईयां तुसीं ऑप्शन ਉਹਨੂੰ सिलेक्ट कर लेना हैगा। ਜਾਂ कई वारी तुहानूं किसी एरिया पुछया होएगा तो उत्थे तुहानूं की हैगा कि स्क्वेयर फीट दे विच ਉਹ एरिया ਜਾਂ जिन्नी कि इन्फॉर्मेशन भरी हैगी आ ਉਹ तुहानूं उन्नी ऐड करनी पेगी। नैक्सट हाँ जी अगे आपां जिवें पहला भी मैं दस्सिया हैगा कि जिवें उपर तुहानूं ये भी ऑप्शन आ सकती है कि रूरल जां अर्बन दे विचों तुहाडा कित्थे स्कूल पै रिहा हैगा। सैकेंड हैगा हाउ मैनी नीयर बाई विलेजेस डू यू द चिल्ड्रन ऑफ योर स्कूल कम फ्रॉम कि तुहाडे नेड़े दे जिहड़े हैगे किन्ने स्कूलां किन्ने पिंडां दे जिहड़े बच्चे हैगे तुहाडे स्कूल दे विच आउंदे हैगे आ। इहो जिहा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये तुहानूं अपने आप ही उहदे विच अपलोड करना पएगा देख के तुहाडे अपने हिसाब दे नाल। इसे तरह तुहाडे कोले अगे स्टैप्स आ सकते हैगे आ कि जिहड़ी अपने कोले सीवरेज या ड्रेन सिस्टम हैगा स्कूल दा उसनूं कोई रिक्वायरमेंट हैगी आ उहदी जे मीनस कि उसनूं अपना रिपेयर दी लोड़ हैगी है जां नहीं हैगी है। जे लोड़ हैगी है तो उसनूं मेजर दी लोड़ है जां माइनर दी लोड़ हैगी है। सारे तुहाडे कोले ऑप्शनस तुहाडे अगे आउणगीਆਂ तुसीं सिर्फ उसनूं अगे क्लिक ही करना हैगा। इस तरह अगे तुहाडे कोले क्लासरूम्स दे बारे मल्टीपल क्वेश्चनस होणगे। सिर्फ क्वेश्चन जिहड़ा क्लासरूम आर सफिशिएंट फॉर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स ये पूछा जाएगा कि तुहानूं जिहड़े हैगे आ मीनस कि जिहड़ी तुहाडी एनरोलमेंट है जां क्लासां दे अनुसार तुहाडे जिहड़े क्लासरूम्स आ तुहाडे कोल सफिशिएंट है यस और नो। उस तो अगे तुहानूं होर ऑप्शन पूछे जाणगे कि तुहानूं जिहड़े हैगे एनरोलमेंट दे अनुसार जिहड़े हैगे आ रिक्वायरमेंट है जां किन्ने तुहाडे कोले अवेलेबल हैगे आ। इस तरह की हैगा कि जिहड़ा अपने कोले रूम्स दे बारे अलग अलग क्वेश्चनस तुहाडे फॉर्मेट च आउणगे। तुसीं अपनी सुविधा दे क्योंकि हरेक स्कूल दी अलग अलग स्टोरी हैगी आ। किते सरप्लस भी रूम्स हो सकते हैं किते किते लोड हो सकती है किते बिल्कुल जिहड़े एनरोलमेंट दे अनुसार रूम्स हैगे अलग अलग सिचुएशन हरेक स्कूल दी होएगी। तो इस करके की हैगा ये अपनी सुविधा के अनुसार जो तुहाडे स्कूल ते लगता हैगा जो क्वेश्चनस हैगे आ ते वो तुसीं उहनूं अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके वो भरनी हैगी। उहदे विच ICT बारे भी पुछूगा होर ते इस तरह की हैगा कि जिहड़ा लैब्स हैगे आ लाइब्रेरीज हैगे आ उन्हां नूं बच्चों वालों वरतिया जाता है। क्लासरूम आर ईजीली असैसेबल आदि ये सारे उहदे विच तुहानूं ऑप्शनस आउणगीਆਂ। इन्हां दे तुसीं सारे क्लिक करके उस तो बाद उसनूं सेव कर देना हैगा वा। मल्टी सिलेक्ट ऑप्शनस आउणगीਆਂ तुहाडे कोले ठीक है ना। तुसीं कुछ टाइप कुछ नहीं करना तुहाडे कोले 4 ਜਾਂ 5 ऑप्शनस होणगीਆਂ उन्हां विचों तुसीं अपनी सुविधा के अनुसार उसनूं चुन के सारे भर के नाल दी नाल उसनूं सेव कर देने हैगे। इस तरह की हैगा वा नैक्सट जिहड़ा हैगा वा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ कि जिन्ने भी आप तिन्ने जिहड़े अपने कोले डोमेन सीगे जां मीनस फॉर्म दे अगों 3 पार्ट सीगे अपने कोले इंफ्रास्ट्रक्चर दे बारे हाइजीन्स दे बारे सेफ्टी हैल्थ दा लर्निंग दे बारे इहदे विच जिन्ने भी तुसीं भर लोगे सारे जिहड़े क्वेश्चनस हैगे आ मेजॉरिटी क्वेश्चनस तुहानूं टाइप करन दी कोई लोड़ नहीं पैनी सारे
ऑल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੁਆਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। हाँ जी, अगे एक होर भी ऑप्शनस हैगियां तुहाडे कोले किते किते जिवें हुण तुसीं अपने कोले रिपेयर दी लोड़ है, तुहानूं बाउंड्री वाल दे विच रिपेयर दी लोड़ है जां तुहानूं किते फ्लोरिंग दी लोड़ है जां किते भी तुहानूं अपना किसी चीज़ दी भी लोड़ हैगी है, तां तुसीं उहदे विच उहदे नाल उस दे नाल रिलेटेड कोई फोटोज़ है जां कोई होर तुसीं अपलोड करना चाहुंदे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। हाँ जी, ये अगे अपने कोले तुहाडा जिहड़ा प्रोफाइल सारा होएगा उसका एक फोटोग्राफ्स है जां जिहड़े तुहाडे कोले जो भी तुसीं भरे हैगे आ ते बोलोगे मतलब है कि अगर इन्हें कोई नहीं भी है उस टाइम तो उसी टाइम कैमरे दी भी ऑप्शन है सर, ये अपने आप खिंच भी सकते हैं उस टाइम फोटो ना। ओके, हाँ जी सर। मीनस एक होर ऑप्शनस भी हैगी है कि अपना दीक्षा दे नाल ही तुसी अपना जिहड़ा कैमरे दे नाल भी फोटो खिंच के उस टाइम ही जिहड़ा हैगा वो अपना मीनस पहला आपां जिवें पहला कहा सीगा कि फाइल दे विचों डायरैक्ट इहदे विचों कैमरा यूज़ करके डायरैक्ट भी तुसी अपलोड इहदे विचों कर सकदे हैगे सारी जिहड़ी भी उहदे च हैगी है। सर अगर इन्होंने कोई डिलीट करनी है कोई फोटो उन्होंने लगी है कि वधिया नहीं खिंची गई तो वो भी उत्थे जिहड़ा ऑप्शन है सर वो बॉक्स डस्टबिन बनया है डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी, एक होर भी इहदे च ऑप्शन हैगी है जिवें सुरेखा मैम ने दस्सिया हैगा कि जेकर तुहानूं तुसीं फोटो अपलोड कर दित्ती हैगी है जां कोई डॉकूमेंट अपलोड कर दित्ता हैगा तुहानूं वो तुसीं अगे नहीं शेयर करना चाहुंदे नहीं भेजना चाहुंदा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਕੁਐਸਚਨਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਵਿਊ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ शेयर कितना
ਜਦੋਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਈਜੀਨ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੇਜਸ ਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ 100% ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਸਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਕੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰੇਖਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਜੇਈ ਸਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ BPO ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DO ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ BNO ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ DO ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਡਾਟੇ ਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ HT ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਾਰਮ 1 ਹੈ, ਸਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ 3 ਡੋਮੇਨ ਹੈ। 3 ਡੋਮੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੈ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ NA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ NA ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਹੈੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ BNO ਜਾਂ BPO ਸਹਿਬਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ। ਤੇ BNO ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ DM ਸਹਿਬਾਨ, BM ਸਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ JE ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਆ ਉਹ BPO ਜਾਂ ਫਿਰ DSM AC ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ AC DSM JE AC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ DSM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ BNO ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ BPO ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ MIS ਡਾਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਹੈ ਐਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ BPO BNO DSM JE ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ DOs ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ CHT ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ CHT ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਜੋਰਟੀ CHTs ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ CHT ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ CHT ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਭਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਬਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
CHT ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ DSM ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ AC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।